Hello dear students, how are you? I am Sridhar Nagargoze. In this video we will learn about the quantifiers. All, both, each, every, enough, little, a lot, most, much, some, any. These are some common examples of quantifiers. So what are the quantifiers? Quantifiers is a word that usually goes before a noun to express the quantity of the object, or it talks about number and amount. एखाद्या ऑब्जेक्टचं प्रमाण किती आहे हे सांगण्यासाठी क्वांटिफायरचा वापर केला जातो and we use these quantifiers before the noun in sentences. So these quantifiers expresses or describes the numbers or amounts. If the noun is countable, it denotes the numbers. If noun is uncountable, it says the amount. So for example, each and every is used for singular countable noun. But again there is a difference between each and every. Each and every हे दोन वर्ड आपल्याला दिसायला सारखे दिसत असले तर त्याचा यूज मात्र वेगळा आहे. एव्हरी स्टुडंट इन माय क्लास इज अ 16 years old. एव्हरी वर्ड इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप. Every student in my class is a 16 years old. It every refers to the whole class. Another example, each artist sees things differently. Each refers to more than two things or two people. Every वापरताना आपण ग्रुपचा विचार करतो आणि each वापरताना दोनपेक्षा अधिक व्यक्ती आहेत किंवा वस्तू आहेत याचा विचार करतो. सो दीज आर क्वांटिफायर्स. या क्वांटिफायर्सचं असं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. सो वी विल गो द डिफरंट that categories. Large quantity quantifiers, जसं मोठ्या प्रमाणामध्ये अधिक प्रमाणामध्ये संख्या दर्शवायची असेल किंवा एखादी ऑब्जेक्ट दर्शवायची असेल तर आपण लार्ज क्वांटिटी क्वांटिफायर्स वापरतो. त्यामध्ये तीन येतात, अ लॉट, मेनी अँड मच. लॉट इज यूज्ड फॉर काउंटेबल अँड अनकाउंटेबल नाउन. वी हॅव अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच देअर. मेनी, इट इज यूज्ड फॉर काउंटेबल थिंग्स. There are many things to do. I have many books in my library. Much is used for uncountable. He doesn't eat much. हे मोठ्या प्रमाणामध्ये जर आपल्याला काही गोष्टी दर्शवायच्या असतील तर we use the large quantity quantifiers and these are a lot, many and much. कधी कधी याही पेक्षा म्हणजे many, much आणि lot पेक्षा सुद्धा अधिक काही गोष्टी आपल्याला दर्शवायच्या असतात. When we want to emphasize a really big quantity, so we add so before many and much. आपल्याला माहित आहे की इंग्लिश मध्ये so many आणि so much असे अनेक शब्द वापरले जातात, क्वांटिफायर्स वापरले जातात. म्हणजे मेनी पेक्षा अधिक जर सांगायचं असेल तर so many. There are so many passengers on the platform. She has so much work in the office. Means much work and so much work is more than much. स्मॉल क्वांटिटी क्वांटिफायर्स, जसे लार्ज क्वांटिटी क्वांटिफायर्स आहेत तसे स्मॉल क्वांटिटी क्वांटिफायर्स आहेत. अ लिटल, इट इज अनकाउंटेबल. लिटल वॉटर, वुड यू लाइक अ लिटल शुगर इन युअर टी? द इंजिन नीड्स अ लिटल ऑइल. अ बिट, अ बिट हे काउंटेबल आणि अनकाउंटेबल साठी वापरलं जातं. अ बिट ऑफ सॉल्ट. आय एम नॉट अ बिट अँक्सियस. हॅव यू लॉस्ट अ बिट ऑफ वेट? A few, it is used for countable noun. A few students are in the class. They eat a few biscuits with their tea. Few आणि little या शब्दांच्या अगोदर अ जेव्हा वापरलं जातं तेव्हा ते स्मॉल क्वांटिटी आहे. पण ए जर काढून टाकलं आपण, विदाउट ए फ्यू आणि लिटल वापरलं म्हणजे नुसतं फ्यू वापरलं आणि लिटल वापरलं याचा अर्थ निगेटिव्ह सेन्स असतो, म्हणजे जवळजवळ नाही. इट इज युज्ड इन अ निगेटिव्ह सेन्स. For example, few people came to meeting. Few people means very less people, not expected. I have a little money means not sufficient. Negative अर्थाने जेव्हा वापरला जातो तेव्हा without a, few आणि little हे शब्द वापरले जातात. Unidentified quantity म्हणजे लार्ज क्वांटिटी पण नाही आणि स्मॉल क्वांटिटी पण नाही असं जेव्हा दर्शवायचं असतं तेव्हा ते अनआयडेंटिफाईड क्वांटिटी असते, म्हणजे नायदर big nor small. Some words, for example, some and any. Kahi. I have some money. Some means not much, not little, not less. Some you use uncountable noun. It is a plural.
and some is always used in affirmative sentence. Affirmative sentence मध्ये some वापरलं जातं. Any is used uncountable and plural, but it is used in negative sentence and as well as interrogative sentence or in a question. For example, there is some milk. पण याचा जर निगेटिव्ह असेल तर there isn't any milk. त्याचाच क्वेश्चन असेल तर is there any milk? So any and some has the same meaning, but some is used in affirmative sentence and any is used in a negative and question. We have some free time after this afternoon. She doesn't want any help. Do they need any support? पण याला एक्सेप्शन आहे. म्हणजे सम हे फक्त अफर्मेटिव्ह मध्ये वापरलं जातं आणि एनी हे निगेटिव्ह आणि क्वेश्चन मध्ये वापरलं जातं. पण याला अपवाद असा आहे, कॅन आय हॅव सम वॉटर प्लीज? वुड यू लाईक सम चॉकलेट? हे दोन्ही वाक्ये रिक्वेस्ट आहेत, पण याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते क्वेश्चन आहे. दो इट इज क्वेश्चन, बट instead of any, the word some is used in both sentences because this is exception. Sufficient quantity म्हणजे आपण यापूर्वी असं पाहिलं की बिग क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी किंवा अनआयडेंटिफाईड क्वांटिटी, पण एक अशी क्वांटिटी असते की जी सफिशियंट क्वांटिटी असते, म्हणजे पुरेशी असते. त्यासाठी इनफ आणि प्लेंटी ऑफ असे शब्द वापरले जातात. इनफ आणि प्लेंटी ऑफ वापरताना बोथ आर काउंटेबल अँड अनकाउंटेबल वर्ड्स वी कॅन यूज फॉर अनकाउंटेबल अँड काउंटेबल वर्ड्स. इनफ आणि प्लेंटी ऑफ मधला असा एक मायक्रो डिफरन्स असा आहे की इनफ म्हणताना इट इज सफिशियंट, बिईंग सफिशियंट, पण प्लेंटी ऑफ म्हणताना मोर दॅन इनफ, प्रमाणापेक्षा अधिक आहे ते. आय थिंक वी हॅव इनफ व्हेजिटेबल्स ॲट होम बट वी डोंट हॅव इनफ फ्रुट्स. देर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज इन द गार्डन. शी हॅज अ प्लेंटी मोर आयडियाज. या क्वांटिफायर्स मध्ये these quantifiers are that express the amount of the object or quantity of the object. म्हणजे जे नाउन असतात, कॉमन नाउन, याचे किती प्रमाण आहे हे सांगण्यासाठी हे क्वांटिफायर्स वापरले जातात. when we read English, when we know the exact meaning of that quantifier, we can understand the meaning of that sentence. In writing, if you want to say exact thing and if we don't have that knowledge of quantifiers, we can use or we can misuse or we can use inappropriate quantifiers in the writing and that may be the wrong writing. म्हणजे इंग्लिश वाचताना किंवा इंग्लिश लेखन करताना किंवा इंग्लिश मध्ये बोलताना सुद्धा आपल्याला क्वांटिफायर माहित असतील तर we can use those quantifiers correctly and we use English confidently. So these are some information about the quantifiers. Thank you.